Hi everyone, today we are going to discuss Android basics Unit 2 SD card emulation. First of all, we are going to discuss briefly emulator. The Android SDK includes a mobile device emulator, a virtual mobile device that runs on your computer. The emulator lets you prototype, develop, and test Android applications without using a physical device. The Android emulator mimics all of the hardware and software features of a typical mobile device, except that it cannot receive or place actual phone calls. It provides a variety of navigation and control keys which you can press using your mouse or keyboard to generate events for your applications. It also provides a screen in which your application is displayed together with any other Android applications running. Okay, what is SD card? First of all, we are going briefly discuss what is SD. SD means secure digital. A secure digital card is tiny flash memory card designed for high capacity memory and various portable devices such as car navigation systems, cellular phones, e-books, PDS, smartphones, digital cameras, music players, digital video camera cards, and personal computers. First, briefly, okay, let's go to start SD card emulation. You can create a disk image that SD card emulation. You can create a disk image and then load it to the emulator at startup to emulate the presence of user's SD card in the device. To do this, you can use the Android tool to create a new SD card image with a new AVD, or you can use the MKSD card utility included in the SDK. ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనం ఎస్డి కార్డ్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాము. ఎస్డి కార్డ్ అంటే సెక్యూర్ డిజిటల్. ఇది ఏంటో మెమరీని మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం క్రియేషన్ డేటాను స్టోర్ చేయడానికి మెమరీ కార్డ్ యూజ్ చేస్తాం. మెమరీ అనేది రెండు రకాల డివైస్, ఇంటర్నల్ మెమరీ అండ్ సెకండరీ మెమరీగా తీసుకుంటాం. ఇంటర్నల్ ఇన్బిల్ట్గా మొబైల్ ఫోన్లో ఇంటర్నల్ మెమరీ అనేది ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ ఉంటుంది. మెమరీ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎస్డి కార్డ్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి ఎక్స్టర్నల్ మెమరీగా ట్రీట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఈ ఎక్స్టర్నల్ మెమరీని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఎలా మనం ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఇప్పుడు ఎస్డి కార్డ్ ఎలిమినేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఇది ఫస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చెప్తున్నాం. యూ కెన్ క్రియేట్ డిస్క్ ఇమేజ్. అంటే ఎస్డి కార్డ్లోకి వచ్చేట్టుగా అవుతుంది మెమరీగా డేటా మొత్తం ఎలిమినేషన్లో డిస్క్ ఇమేజ్గా ట్రీట్ చేసుకుంటుంది. డిస్క్ ఇమేజ్ అండ్ దెన్ లోడ్ టు ఇట్ టు ది ఎమ్యులేటర్ ఎట్ స్టార్ట్అప్. ఎమ్యులేటర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పటికి మన మొత్తం కూడా డిస్క్ ఇమేజ్గా ట్రీట్ చేసుకుంటుంది. Simulate the presence of user's SD card in the device. To do this, you can use Android tool to create a new SD card image with a new AVB, or you can use MKSD card utility included in the SDK. Okay. The sections below describes how to create an SD card disk image, how to copy files to it, and how to load it in emulator at startup. Note that you can only load disk image at emulator startup. Similarly, you cannot remove a single SD card from a running emulator. However, you can browse send files to copy or remove files from a single SD card either with ADB or the emulator. ఇక్కడ మన పాయింట్ చెప్పేది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనం సెషన్స్ అన్ని కూడా చూస్తున్నాం. 3 రకాల సెషన్స్ చూస్తున్నాం. ఒకటి ఏంటిది డిస్క్ ఇమేజ్ ఎలా చేసుకోవాలి, నౌ టు కాపీ ఫైల్స్ అనే ఇమేజ్ ఒకటి చేసుకోవాలి, నౌ టు లోడ్ ఎలా చేసుకుంటున్నాం అనే పాయింట్ మీద ఇది చూద్దాం. అంటే మనం ఎస్డి కార్డ్ని స్టార్ట్అప్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్ పాయింట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత 3 పాయింట్లు హౌ టు క్రియేట్ ఎస్డి కార్డ్ ఎలా చేసుకోవాలి, కాపీ ఎలా చేసుకోవాలి, లోడింగ్ ఎలా చేసుకునే పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇందులో ఏమవుతున్నాయి, ఎలిమినేటర్ స్టార్ట్అప్లో వచ్చేటికి ఏమవుతున్నాయి, వన్స్ ఎలిమినేటర్ ఫంక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్లో మన మెమరీ ఫైల్ని మనం డిలీట్ చేయలేం. కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది రన్నింగ్ అప్లికేషన్ ఏదన్నా మనం డిలీట్ అంటే ఆల్ రన్నింగ్ ఉందని చూస్తుంది. అలానే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, similarly you cannot remove a simulated SD card from running emulator. However, you can browse send files to and copy remove files from a simulated SD card either with ADB or the emulator. The emulator supports emulated SDHC cards, so you can create SD card image of any size up to 128 gigabytes. First of all, we are going to discuss creating SD card. Access to your SD card under SDK tools folder and use command MKSD card in order to create one. By default, installation windows, the tools folder should be here.
టూల్స్ మెనూకి వెళ్ళి మనం కాన్సెప్ట్స్ అంతా రన్ చేసుకుంటాం డిఫాల్ట్గా. ఇక్కడ ఎలా అవుతుంది, C:/program files Android entered SDK tools త్రూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా. అయితే యూజింగ్ ఫాలోయింగ్ సింటాక్స్ టు క్రియేట్ యువర్ డిజైర్డ్ SD కార్డ్. మనం ఎలా చేసుకోవాలి, మనం ఎలా SD కార్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం, MK SD కార్డ్ అని నేమ్ ఒక కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని మెమరీ సైజ్, ఆ కార్డ్ సైజ్ ఎంత ఉంది, అవుట్పుట్ ఫైల్ ఏ నేమ్తో గల ఫైల్ను సేవ్ చేసుకున్నాం చెప్పడానికి ఈ ఫైల్ నేమ్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సింటాక్స్ చెప్పాను కదా, దానికి ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యాడ్ ఐ లైక్ టు క్రియేట్ SD కార్డ్ విత్ 256 MB. నేను ఒక 256 MB లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ మెమరీ కార్డులో. ఈ మెమరీ అండ్ పుట్ ది ఫైల్స్ C:/personal Android newbie SD కార్డ్. అంటే నా పాత అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది, ఫైల్ అనేది అడ్రస్ నేను క్రియేట్ చేసే ఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను, C డ్రైవ్లో పర్సనల్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది, దాంట్లో ఆండ్రాయిడ్ newbie అనే సపోర్ట్ ఉంది, దాంట్లో SD కార్డ్ సపోర్ట్ ఉంది. ఆ ఫోల్డర్లో విత్ ది ఫైల్ నేమ్, ఏ నేమ్ సేవ్ చేస్తున్న ఫైల్ని, SD_card_div.iso అనే నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ని SD కార్డ్ ఫోల్డర్ సేవ్ చేస్తున్నా. SD కార్డ్ ఫోల్డర్ ఏమో ఆండ్రాయిడ్ newbie అనే ఫోల్డర్లో ఉంది, newbie అనేది పర్సనల్లో ఉంది, ఇది డ్రైవ్లో C డ్రైవ్లో ఉంది. ఐ డూ లైక్ ఎలా ఉందో మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ చూస్తే చాలా ఉంటుంది చూడండి. MK SD కార్డ్ 56 MB తీసుకుంటే ఎలా చూస్తున్నాం, C:/personal Android newbie SD card _div.iso అనే ఫైల్తో మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది క్రియేషన్ ఆఫ్ SD కార్డ్ ఫైల్. ఫస్ట్ ఇలా దాని ఆ ప్రాసెస్లోకి ఎలా పోయేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, క్రియేట్ ఎలిమినేటర్ ఫైల్ని ముందు క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. అది ఫస్ట్ ఎలిమినేటర్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం మనం, ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్టే మనకి ఎలిమినేటర్ కాన్సెప్ట్. అందులో యూజింగ్ SD కార్డ్, ఎలిమినేటర్ యూజింగ్ SD కార్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ప్రోగ్రామ్ మన SD కార్డ్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయడం ముందు ఎలిమినేటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ మన లాస్ట్ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ABDs ఎలా క్రియేట్ చేయడం మొత్తం చూపించాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ కింద చదువుతున్నాం, క్రియేటింగ్ ఏ ఎలిమినేటర్. టూల్స్ మెనూకి వెళ్ళాలి, ఆండ్రాయిడ్ మేనేజర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని అండ్ రన్ చేయొచ్చు. సెకండ్ పాయింట్ ఏం చేయాలి, ఓపెన్ ది ఫైల్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లోరర్, వ్యూలోకి వెళ్ళి టూల్స్ విండోలోకి వెళ్ళిన తర్వాత డివైస్ ఫైల్ ఆప్షన్ ఎక్స్ప్లోరర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ పాయింట్లో డివైస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ రైట్ బటన్, యూ విల్ సీ అప్లోడ్ అండ్ సేవ్ యాజ్ వెళ్ళి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాం, టూల్స్ మెనూకి లేవడింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ నుంచి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాను. ఏమని ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో అనేది ఒకటి ఉంది, అందులో నెంబర్ ఆఫ్ మెనూస్ ఉన్నాయి. మెనూస్లో మనం టూల్స్ మెనూకి వెళ్ళాము, దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది, IOD మేనేజర్, SDK మేనేజర్, లేఅవుట్ ఇన్స్పెక్టర్, థీమ్ ఎడిటర్, ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మనం కాల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్న ఆప్షన్ ఏంటిది, ఎలిమినేటర్ కదా మనం క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి AVD మేనేజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, క్రియేటింగ్ AVD మేనేజర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చెప్పాము, మేనేజర్ టూల్స్ మెనూకి వెళ్ళి టూల్స్ విండోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో డివైస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని చూపించాం. ఇక్కడ చూడండి వ్యూస్ మెనూకి వెళ్ళాను, టూల్స్ మెనూ వ్యూ మెనూలో ఉన్న టూల్స్ విండోలో సబ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతున్నాయి, డివైస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఇలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ప్రాజెక్ట్ అని, ఫేవరెట్స్ అని, లాక్యాట్, స్ట్రక్చర్, బిల్డ్ వేరియేషన్స్, క్యాప్చర్స్, అలా అందులో వాటిలో మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ఏంటిది, డివైస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఏ డివైస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది మనం లేఅవుట్ అనేది తీసుకుంటాం కదా, విండో లేఅవుట్ తీసుకోవడానికి డివైస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చెప్పాం, దాన్ని ఎలా సేవ్ యాజ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళి సేవ్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాగా. అది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది, ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అని చూపిస్తున్నాగా. ఎలిమినేటర్ న్యూస్ నెక్సెస్ ఫైల్ అనే ఫైల్ ఒకటి తీసుకుంటాం, దాంట్లో ఇక్కడ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అని ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇవన్నీ స్క్రీన్ మీద కనిపించేయండి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్. ఆ ఫైల్స్లో మనకి ఏం కావాలి, అది ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే కనుక ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం డౌన్లోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి సేవ్ యాజ్ మనం ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలి, లేదా అప్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామా, లేదా డిలీట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామా, సింక్రనైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామా, కాపీ పాత్ అయినా చేసుకుంటున్నాం. ఈ పదంతా కూడా థర్డ్ స్టెప్, ఇందాక డెఫినేషన్లో థర్డ్ స్టెప్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఈ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ use the MK SD card tool to create FAT32 disk image that you can load into Eliminator running different Android virtual devices to simulate the presence of the same SD card in multiple devices. Okay, if you do not need to disk image that can be shared among multiple various virtual devices, you do not need to use the MK SD card command. By default, the Eliminator use the default image that is generated by and stored with this active AVD. Okay, if you do not need a disk image that can be shared among multiple virtual devices, you do not need to use the MK SD card command.
ఇక్కడ మనం ఎంకేఎస్డి కావాలంటే డిఫాల్ట్ గా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎంకేఎస్డి కార్డ్ డిఫాల్ట్ సెట్ ఎన్యూమినేటర్ క్రియేట్ చేసుకొని యూజ్ ది డిఫాల్ట్ ఇమేజ్. మనం క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ ఫైల్ మనం మెమరీ కార్డ్ నుంచే ఎస్డి కార్డ్ లో ఉన్న మనం క్రియేట్ చేసిన డిస్క్ ఇమేజ్ ఫైల్ ని డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడే మనం ఎస్డి కార్డ్ లోని మెమరీ మనం చూద్దాం. ఆల్రెడీ మనం మొబైల్ ఫోన్స్ లో కొన్ని అప్లికేషన్స్ మనం ఆడియో కానీ వీడియో కానీ ఫైల్స్ ఏమైనా సేవ్ చేసుకోండి డిఫాల్ట్ గా ఇంటర్నల్ మెమరీ స్టోర్ చేసుకుంటామా లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ ఎస్డి కార్డు సేవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. మనకి ఏంటి డిఫాల్ట్ గా ఏదైనా సరే ఇంటర్నల్ మెమరీలో స్టోర్ అవ్వాలని కానీ లేదు ఎక్స్టర్నల్ మెమరీలో సేవ్ అవ్వాలి కానీ మనం ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అది డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ లో మనకు అప్లై చేసుకుంటాం. అదే పాయింట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు క్రియేట్ ది మై ఎస్డి కార్డ్ ఫైల్ డాట్ ఇమేజ్ డిస్క్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవడం ఎలాగా చూద్దాం ప్రాసెస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఎంకేఎస్డి కార్డ్ ఐఫోన్ మై ఎస్డి కార్డ్ 1024 మెగాబైట్స్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ మెమరీ రెండు చూపిస్తున్నాం. ఎంకేఎస్డి కార్డ్ అనేది కీవర్డ్, ఎంకేఎస్డి కార్డ్ అనేది కీవర్డ్ మై ఎస్డి కార్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ మెమరీ సైజ్ అంతా 1024 మెగాబైట్స్. మై ఎస్డి కార్డ్ ఫైల్ డాట్ ఇమేజ్ ఫైల్ అనే నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఏంటిది ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫైల్ మై ఎస్డి కార్డ్ ఫైల్ డాట్ ఇమేజ్ ఫైల్ స్టార్ట్ టు ఎలిమినేటర్స్. ఈ పాయింట్ కనిపించడానికి నేను రెండు రకాల ఆప్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్ టు 2 ఎలిమినేటర్స్ యూజ్ చేసుకుని బై డిఫరెంట్ ఏవిడీస్ ఎలిమినేటర్స్ యూజ్ చేసుకుని డిఫరెంట్ ఏవిడీస్ లో నేను రన్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకున్నాను. యూజ్ ఐఫోన్ ఎస్డి కార్డ్ ఫ్లాగ్ టు స్పెసిఫై ది నేమ్ అండ్ పాత్ ఆఫ్ ది disk image you created. ఫస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలిమినేటర్ ఐఫోన్ ఏవిడి పిక్సెల్ ఇక్కడ 2 ఎలిమినేటర్స్ తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ ఎలిమినేటర్ లో ఏమవుతున్నాను ఐఫోన్ ఏవిడి పిక్సెల్ ఐఫోన్ ఏపీఐ _25 అనే ఎలిమినేటర్ తీసుకొని మై ఐఫోన్ ఎస్డి కార్డ్ ఫైల్ డాట్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఏం అవుతుంది ఎలిమినేటర్ ఐఫోన్ ఏవిడి నెక్సస్ 6 API 25 SD card my SD card file dot image. ఇలా 2 ways లో ఎలిమినేటర్ డిఫరెంట్ AVDs లో నేను నా కాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే సెకండ్ పాయింట్ యూజింగ్ SD card. You have done creating your desired SD card. Now you need to be used by Android emulator. Open ellipse access to your project. ఓకే ఇక్కడ ఎస్డి మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు నేను అలా యూజ్ చేసుకోవాలనే పాయింట్ మీద చూస్తున్నాను. ఇక్కడ మెనూకి వెళ్ళి రన్ మెనూకి వెళ్ళిపోయి రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ రన్ మెనూ ఉంటుంది. రన్ మెనూలోకి వెళ్ళి రన్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళిపోయి క్లిక్ ఆన్ ఆండ్రాయిడ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ ట్రీ మెనూ. క్లిక్ ఆన్ ది ట్యాబ్ టార్గెట్ ఆన్ ది రైట్ ప్యాన్. You will see at the bottom Android emulator command line options and input and edit box. ఓకేనా ఈ పాయింట్ మీకు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో చూపిస్తాను. ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. జస్ట్ టైప్ యువర్ ఇన్పుట్ ఎస్డి కార్డ్ ఫాలోయింగ్ సింటాక్స్ ఎలా రన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం. మై ఐఫోన్ ఎస్డి కార్డ్ లొకేషన్. ఇక్కడ ఎస్డి కార్డ్ అనేది కీవర్డ్ ఎస్డి కార్డ్ లొకేషన్ పాత్ అడ్రస్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ది ఎస్డి కార్డ్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అబోవ్ ఎలా క్రియేట్ చేసి ఐఫోన్ ఎస్డి కార్డ్ అండ్ ఎస్డి కార్డ్ లొకేషన్ అడ్రస్. ఆ ఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంది సి డ్రైవ్ లో పర్సనల్ లో ఆండ్రాయిడ్ న్యూబీలో ఎస్డి కార్డ్ ఐఫోన్ div.isvu అనే ఫైల్ కాదు. ఇది ఎలా క్రియేట్ చేయాలని జస్ట్ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ రన్ లోకి వెళ్ళిన రన్ మెనూకి వెళ్ళాను. రన్ కాన్ఫిగరేషన్ సెలెక్ట్ చేయగా నాకు ఈ స్క్రీన్ వచ్చింది. ఈ స్క్రీన్ లో ఏమున్నాయి నాకు క్రియేట్ మేనేజ్ అండ్ రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనే బటన్ ఇచ్చాడు ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్రీన్ లో ఉంది ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ లో ఉన్నాయి న్యూ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఏం చేయాలి కొత్తగా ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావా అని చూసుకుంటున్నాం. దాంట్లో ఇక్కడ ఏమన్నా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ సైడ్ ప్యాన్ లోకి వచ్చేది కదా న్యూ కాన్ఫిగరేషన్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. అక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. అక్కడ 3 ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి టాప్ బటన్స్ ఆండ్రాయిడ్ టార్గెట్ కామన్. ఇందులో నాకు కావాల్సిన ఫైల్ ఏంటిది టార్గెట్. ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఏ వీడి ఫైల్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను చెప్పడానికి టార్గెట్ మెనూకి వెళ్ళాను. దాంట్లో సబ్ మెనూకి అందులో 2 రకాలు ఉన్నాయి మాన్యువల్ ఆటోమేటిక్ గా. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కాన్సెప్ట్ ఆటోమేటిక్ గా రన్ అవ్వాలి అనే కాన్సెప్ట్ మీద చెప్పాను కదా. కానీ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ టార్గెట్ మెనూ కొన్న 2 ఆప్షన్స్ మాన్యువల్ గా రన్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఆటోమేటిక్ గా రన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏం తీసుకున్నాను ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నా దగ్గర 2 రకాల ఏవిడీస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఏమున్న ఏవిడీస్ ఏవిడి వర్షన్ 2.3.3 అనేది ఒకటి ఉంది. అండ్ సెకండ్ వర్షన్ ఆండ్రాయిడ్ నెక్స్ట్ ఐఫోన్ 1 ఆండ్రాయిడ్ 3 వర్షన్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏ వీడి ద్వారా నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు కావాల్సిన ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ కాబట్టి నేనేం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఏవిడి 2.3.3 అనే వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ బాటమ్కి వచ్చి ఏమవుతుంది నెట్వర్క్ స్పీడ్
ఎంత స్పీడ్లో ఉంచుకోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ చేసుకోండి. ఫుల్ స్పీడ్ యూజ్ చేశాను. నెట్వర్క్ లెన్సీకి వచ్చేవాడికి నన్ను ఏం యూజ్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఆండ్రాయిడ్ ఎడిషనల్ ఎలిమినేటర్ కమాండ్ లైన్ ఆప్షన్స్. పాత అడ్రస్ ఎలా ఇవ్వాలి స్క్రీన్ చూపించాం, లాస్ట్ ప్రీవియస్ స్క్రీన్ లో చూపించాం కదా. ఐకాన్ SD కార్డ్ అనేది కీవర్డ్, దాని లొకేషన్ అడ్రస్ ఇవ్వాలని చెబుతున్నాగా. ఏ లొకేషన్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఇచ్చిన దగ్గర సేమ్ అడ్రస్ లొకేషన్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ రన్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలా ఓపెన్ చేయడం అవుతుంది. అది ఒక వేలో సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఓకే, నెక్స్ట్ వే, ఇంకొక వే అనే ఆప్షన్ ఉందా, ఇంకా SD కార్డ్ ఫైల్ యూజ్ చేసుకుని రన్ చేయడానికి ఇంకొక అనదర్ వే టు రన్ యువర్ ఎలిమినేటర్ విత్ SD కార్డ్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఐకాన్ మన AVD మేనేజర్ ఆల్రెడీ మేనేజర్ ఉంది కదా, ప్లస్ ఓపెన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. AVDలో AVD మేనేజర్ చూసుకుని AVD మేనేజర్ ఉంది కదా, దాంట్లోంచి ఓపెన్ AVD మేనేజర్, క్లిక్ ఆన్ ది డివైస్ యూ వాంట్ టు రన్ with SD card. Automatically click on the bottom edit on the right menu. A setting dialog box appears and just browse to your desired SD card image. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎడిట్ లో ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇందులో ఏమున్నాయి, నేను అన్ని ఎడిట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను AVD యూజ్ చేసుకోవాలి. ఒక AVD నేను సెలెక్ట్ చేసిన AVD ఏంటిది, నేమ్ ఆఫ్ ది AVD వర్షన్ 2.3 అని చెప్పాను. టార్గెట్ ఎక్కడ రన్ చేయాలో చదువుతున్నాను, API లెవెల్ 10 లో. SD కార్డ్ దాని అడ్రస్ పాదం ఇవ్వాలి కదా, నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేశాను, సైజు ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఫైల్ బ్రౌజ్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పాత అడ్రస్ మొత్తం నేను అక్కడ డిఫైన్ చేశాను. ఆల్రెడీ తెలిసింది కదా, సి పర్సనల్ ఆండ్రాయిడ్ న్యూబీ SD కార్డ్ _div.image ఫైల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్నాప్ షాట్ ఏమైనా తీసుకున్నావా, లేదు. స్క్రీన్ మనకు కావాల్సింది ఇచ్చుకోవచ్చు. హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తున్నాయని మొత్తం అక్కడ డీటెయిల్గా వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏం చేయాలి, ఎడిట్ AVD ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇది యూజ్ చేసుకునేది. ఈ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక వచ్చిన బ్రౌజ్ SD కార్డ్ అంటే ఆ ఫైల్ సెలెక్షన్ చేసుకోవడానికి మెమరీలో ఎక్కడ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి కోసం చేస్తున్నాను. బ్రౌజ్ SD కార్డ్ అంటాం. అసలు ఆ బ్రౌజింగ్ అలా చేసుకోవాలి చూడడానికి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్ టు బ్రౌజ్ SD కార్డ్. హౌఎవర్ ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ you two common ways. In Ellipse, open DDMS perspective and open file explorer view, you can browse SD card directory. In this mode, you can drag and drop files. Okay, ఇప్పుడు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాగ్ చేసి మనం ఫైల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా, యూజింగ్ కమాండ్ లైన్. ఒక చేయొచ్చు చూద్దాం ఏ వేలో, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ వేలో ఎలిప్స్ చేసుకుని ఓపెన్ DDMS ప్రాస్పెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్ళిపోయి ఆ ఫైల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. లేదు నేను త్రూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా వెళ్ళాలి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, యూజింగ్ కమాండ్ లైన్, గో టు ADB shell by typing ADB-E shell, then access to /SD card directory by typing #cd/SD card. You can use push or pull from ADB shell to put files into the SD card or get files from it. Okay, thank you.